एक सवाल जिहड़ा साडे कोल आया ये अवतार सिंह जी का सवाल है कि गुरु नानक पातशाह जी ने अपने जीवन काल में एक बड़ी जिहड़ी यूनीक गल सी वो ये सी कि महाराज ने बहुत लंबे लंबे दौरे जिहड़े ने प्रचार दौरे किए जिहदी अज तक खोज चल रही है। और मनुख सुन के हैरान हो जाता है कि अज तो 5 सदियां पहला जद के आवाजाही के साधन ना मात्र सन, पैदल होएगा या किते कोई जिथे दरिया आ जाना उत्थे अज वर्गियां बेड़ियां ते जहाज तो होंदे नहीं सन। उंज ही लकड़ां दे पूले बन के क्रॉस करना, जंगलों बेलियां चों लंघना, कोई पक्कियां सड़कां नहीं सन। पर फिर भी धन गुरु नानक पातशाह जी ने एडे लंबे प्रचार दौरे किए और लोकाई नूं सच दे मार्ग ते पाउण लई। और असीं तां उन्हां दे दौरियां दी फरिस्त देख के ही हैरान हो जाने भी है भी इतना ज़्यादा अगर पातशाह जी ने किया तो ये एक साडे लई मोटिवेशन है, सिक्खी स्पिरिट है। क्योंकि हर सिख जिहड़ा प्रचारक है तो महाराज के प्रचार दौरियां तो असी जिथे बाकी बड़ा कुछ सीखना उतों ये भी सीखना है कि आया असी अपने इस जिहड़ा पंज पुस्तक सीरीज सन मिलिया यदि सफर विच असी गुरमत प्रचार विच कितना हिस्सा हुण तक पा चुके हैं, जे नहीं तो कितना पा सकते। ये हर सिख लई सोचण दा विषय है। तो आओ साध संगत जी, सवाल ये है कि प्रोफैसर साहब सिंह जी ने किन्ने प्रचार दौरे किए? क्योंकि क्षमा करना, गुरु नानक साहब जी ने किन्ने प्रचार दौरे किए? प्रोफैसर साहब सिंह जी लिखते हैं 3, कई थां ते 4 उदासियां का जिक्र है। तो मैं बेनती कर रहा प्रिंसीपल सुरिंदर सिंह जी नूं भी वो किरपा करनगे इहदे बारे चानना पाउण कि कितनियां फेरियां ने ते की महत्व है। प्रिंसीपल साहब। वाहिगुरू जी का खालसा, खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू फतेह। जी की फतेह। क्लास में शामिल वीरां भैणां दा तहे दिलों धन्नवाद करदे होया धन्नवाद करदा हां वीर राजा सिंह जी दा। सेहत ठीक ना होण करके इन्हां ने पहलां ही मैनूं ये सेवा सौंप दित्ती है तां कि फिर मैं आराम नाल जे महाराज ने किरपा कीती फिर सारी क्लास अटेंड कर सकांगा। पर पहलां मैं अपनी जिम्मेवारी निभा देवां क्योंकि उदासी शब्द सिख मत विच आम तौर पर 2 अर्थां विच वरतिया गया है। एक तो पहले नंबर पे उदासी मत सन्यासी ਜਾਂ त्यागी लोगों वालों परिवार संसार का त्याग करके समाज तो भजे हुए भगौड़ियां की तरह जो जीवन बतीत करते हैं उन्हों की संप्रदा का नाम है उदासी संप्रदा। पर सिख धर्म दे विच इनू पक्के तौर पर कोई मानता नहीं दी गई। वैसे हिंदू धर्म की मर्यादा सी ਉਹਦੇ मुताबिक ਜਦੋਂ सिख जंगलों में चले गए तो इन्हों का प्रभाव साढ़े गुरुद्वारा साहिबान विच भी पिया ਅਤੇ गुरु साहिबान के समय भी बाबा श्री चंद इस मत तो प्रभावित हुए। पर गुरु नानक पातशाह ने उदासी घर बार नूं त्यागण वालियां नूं नहीं कहा बल्कि जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई न्यासाणे सुरत शब्द भव सागर करिए नानक नाम बखाणे। भाव संसार दे विच रहिंदियां होइयां संसार तो इस तरह निर्लेप होकर जीवन बतीत करना जिवें एक मुरगाबी कमल का फुल जां एक किश्ती पानी विच तैरदी हुई अपने आप को डुबन नहीं दिंदी। इस तरह सिख ने संसार तो निर्लेप रहना है। उदासी का जिहड़ा दूजा अर्थ सिख विद्वानां ने कीता है वो गुरु नानक देव जी महाराज के खास करके धर्म प्रचारक दौरियां नूं जिहदे विच सच्चे पातशाह बड़े लंबे लंबे प्रचारक दौरियां ते गए। जिस तरह सत्कारयोग वीर राजा सिंह जी ने दस ही दिता है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने जो गुरु नानक पातशाह ने प्रचारक दौरे किए इस शब्द की वरतों की और पहला ये महत्ता दृढ़ाई कि उस वेले हालात की सन। भाई साहब कहते बाबा दिखे ध्यान कर जलती सब पृथ्वी की सियाई बाजों गुरु गुवार है कर दी सुनी लुकाई बाबे भेख बनाया उदासी की रीत चलाई चढ़िया सोधन धरत लुकाई। एक भेख शब्द ते दूजा उदासी की रीत चलाई। उदासी शब्द जिहड़ा है वो धर्म प्रचारक दौरियां लई पर भेख जिहड़ा सी
ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਛੇਤੀ ਮੈਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸਫ਼ਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭਗਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਤਜੇ ਉਦਾਸੀ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਸ ਵਕਰ ਕੇ ਤੁਮ ਮੰਜਾਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸਾਥ ਲੰਘਾਵੋ ਪਾਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜ ਧਿਆਏ ਉਦਾਸੀ। ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਕੈ ਤਾਂ ਹੀ ਭੇਖ ਨਿਵਾਸੀ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਮਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਚੰਗੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਔਰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਮਤ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ 1507 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1515 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 8.25 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਮੀਰ ਪਰਬਤ ਵੱਲ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 1517 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1518 ਅੱਧ ਤੱਕ ਲਗਭਗ ਇਹ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਔਰ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ ਮੱਕਾ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੀ, ਇਹ 1518 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ 1521 ਤੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹ ਲੰਬੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 3 ਹੀ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਾਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਭੇਖ ਉਦਾਸੀ ਸਗਲ ਉਤਾਰਾ, ਪੈਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਮੰਜੀ ਬੈਠ ਗਿਆ ਅਵਤਾਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੰਗ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭੇਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਤੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ, ਭੇਖ ਉਤਾਰ ਉਦਾਸ ਦਾ, ਵੱਤ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਕਦਲੀ ਬਨ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ, ਨਾਨਕ ਮਤੇ ਵਿਖੇ ਮਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਭੇਖ ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੰਗਰਨਾਥ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਪਰ ਆ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਉਦਾਸੀ ਭੇਖ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਲਏ? ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਿਲੇ
ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੱਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਨਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਖਿਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਛੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕੁਚਜੀ ਆਈ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇ ਕਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈ। ਤੇ ਐ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰਨਾਥ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਜਿਜਮੇ ਰਾਜਾਨ ਔਰਤ ਜਾਤ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਅਧੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਗ੍ਰਸਤ ਆਜ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਮੰਗਣ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ 3 ਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਟਲ ਬਟਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਗਿਣ ਲਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੀਆਂ 3 ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਵੰਡ ਸਕਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਵੱਧ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੱਕ, ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 3 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂ 4, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ, ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੇਲੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਮੋਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਿੰਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਲੋੜ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ 4 ਚੱਕ 9 ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਝੇਲੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਭੁੱਲ ਗਲਤੀ ਲੇਖੇ ਮਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਦੇਖੋ 5 ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸੁਣਿਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੌੜੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ 3 ਕਰੋੜ ਦੇ 300 ਕਰੋੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਪਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਨਾ ਕਵਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ। ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਦੁਰਲੱਭ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਦੁਰਲੱਭ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਇੰਗ ਰਹਿ ਬੋਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ 'ਚ ਵਿਖਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਵਿਖਾਵੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਤੇ। ਨੈਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਕੌਮ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।